ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ तमाम ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਈਵੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੀ ਗਈ 100 ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। बैंक ऑफ कैनेडा ਵੱਲੋਂ एक बार फिर तो ਵਿਆਜ दरां ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸੀ ਆਖਰੀ ਵਾਧਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਦਾ ਕਹਿਣਾ महंगाई घट होने तक वाधा रह सकता जारी। टोरंटो के मेयर जॉन टोरी नूं वध शक्तियां देण दा मसला। टोरंटो के अद्धे तो ज़्यादा सिटी काउंसलर नहीं ने इस दे नाल सहमत। प्रोविंशियल सरकार नूं भेजिया पत्र। हुण जानदे खबरां विस्तार दे नाल। ब्रिटिश कोलंबिया के नवे प्रीमियर डेविड ईवी की कैबिनेट वालों सौं चुक ली गई है। गवर्नर जैनेट ऑस्टिन ਵੱਲੋਂ कैबिनेट ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਵਾਈ ਗਈ। इस मौके ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਈਵੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ कैबिनेट ਸਾਥੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ निक्की शर्मा कोल होवेगी। नवी कैबिनेट विच पंजाबी मूल दे एमएलएज नूं भी मिनिस्टर बनाया गया है, जिस विच रचना सिंह हुण एजुकेशन एंड चाइल्ड अते फैमिली केयर विभाग दे मंत्री होणगे अते हैरी बैंस होरां कोल लेबर मिनिस्ट्री दा महकमा होवेगा। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर ट्रेड जगरूप बराड़ संभालणगे अते हाउसिंग दी समस्या दे नाल नजिठण दे लई हाउसिंग मिनिस्ट्री हुण रवि कालो कोल होवेगी। इस तो इलावा ईबी कैबिनेट दे विच कुल 23 मंत्री ते 4 मिनिस्टर ऑफ स्टेट होणगे, जिस विचों 7 चेहरे नवे ने। They're accepting this responsibility at a time when we're facing significant headwinds. Global inflation is driving up the costs of essentials for families like groceries. Global economic uncertainty is raising anxiety. Healthcare systems across Canada are under strain, and BC is no exception. And small businesses are struggling to find the employees they need as our economy grows. Climate disasters and the toxic drug crisis are taking a tragic toll. Now, British Columbians understand we're not going to solve all of these very significant problems overnight. Individually, these are massive challenges. Together, they set out the path of work for us ahead. British Columbians expect us to show progress on these issues in ways that they can see and feel and touch in their communities. Very real ways. We've faced more than our fair share of challenges, I'll say, over the 5 years we've been in government, but there's been an important lesson in it. And if there's one thing we can take away from it, it's that we can't solve these problems on our own. We all need to work together to address these issues. Of course, there are people who think that going it alone is the way forward. We know that allowing people with money to buy their way to the front of the healthcare line doesn't get rid of the line, just changes who's at the front of the line. Giving speculators free rein in our housing market doesn't make housing more affordable, just gives speculators more money. And handing those at the top a tax cut doesn't support a strong economy that works for everybody, it just supports the people at the top. British Columbians couldn't afford that approach 5 years ago, and they sure can't afford it today. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ तमाम ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ 0.5% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਵਿਆਜ ਦਰ 4.25% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਰਿਟੇਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਰਗੇਜ ਜਾਂ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 2% ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ 7ਵੀਂ ਵਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। बेशक बैंक ऑफ कैनेडा ਵੱਲੋਂ कोशिश की जा रही है, पर फूड प्रोडक्ट्स की महंगाई घटन का फिलहाल नाम नहीं ला रही तो इसका घटना मुश्किल भी जाप रहा है, जिसनों लैके सियासी बयानबाजी भी जारी है। पर बैंक ने साफ किया है कि जदों तक महंगाई दर 2% ते नहीं आउंदी उस समय तक इस ढंग के कदम चुकने जारी रखे जाएंगे। पर माहिरां अनुसार इस दे बाद ब्याज दरां वधन की संभावना बहुत घट है, क्योंकि हुण 2008 तो बाद ब्याज दरां सब तो उच्चे पद्धर ते पहुंच चुकियां ने। पर बैंक ਵੱਲੋਂ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ब्याज दरां ਵਧਾਈਆਂ भी जा ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਕੁਝ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਸਕਰਨ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਸਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕਈ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਨਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨਾ ਵਿਆਜ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤ ਉਨੀ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸ਼ਤ ਘਟਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਜ ਵਧੇ ਆ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਵਧੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ? ਓਕੇ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਸਵੇਰੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 0.5% 0.5% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਧ ਕੇ 5.95 ਤੇ ਸੀਗੇ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 0.5% ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 6.45 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਮੌਰਗੇਜਿਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਓਪਨ ਨੇ ਚਾਹੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਲੋਜ਼ਡ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਨੇ, ਹੀਲੌਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਹੋਮ ਇਕੁਇਟੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਫਲੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ $1,00,000 ਦੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਈ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ $500 ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫਰਕ ਪਊਗਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਨ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਯੂਜ਼ਲੀ ਉਹ 19% ਜਾਂ 20% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੱਗਣਾ। ਉਹਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣ ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਸਟਿਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਰੇਟ ਹੋਊਗਾ ਪਰਚੇਜ ਇੰਟਰਸਟ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੌਰਗੇਜ ਲਈ ਆ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ, ਫਿਕਸ ਆ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ? ਨੋ, ਫਿਕਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਜੋ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਉਹੀ ਜੋ ਫਿਕਸ ਰੇਟ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਓਨਲੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਮੌਰਗੇਜ ਅਤੇ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 'ਤੇ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਫਿਕਸ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੋਜ਼ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਲਈ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਰੇਟ ਲੱਗਣਾ ਜੋ ਉਦੋਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਸੇਮ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਵੀਂ ਮੌਰਗੇਜ ਲੈਂਦਾ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ $1,00,000 ਮੰਨ ਲਓ ਆਮਦਨ ਸੀਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮੌਰਗੇਜ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਊਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮੌਰਗੇਜ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦਾ? ਯੈਸ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਜਾਣਾ ਕੰਮ। ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰੂਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਘੱਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਰੇਟ +2% ਜਾਂ 5.25 ਵਿਚ ਐਵਰੇਜ ਹਾਇਰ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇਣ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੁਣ ਜੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ 5.5% 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ, ਅਤੇ +2% 7.5% ਹੋ ਗਿਆ। 7.5% 'ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ 5.25 'ਤੇ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆ ਮੌਰਗੇਜ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਣੀ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਵ ਕਲਾਰਕ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ 39 ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ
ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 15 ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਡੇਵਨਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਐਲਜ਼ੈਂਡਰਾ ਬਰਾਵੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ 39 ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹਰ ਏਜੰਸੀ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਉਲਟ 1/3 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਕੌਣ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਨੇ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸੰਤੁਲਨ ਗੜਬੜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੋਡ ਰੇਜ ਅਤੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਡਾਈਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਮੇਅਰ ਟੋਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁਈਨਸ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਹਰੇਕ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਲੂ ਸ਼ਾਟ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 5 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। BC ਡੇਟਾ ਕੋਰੋਨਰ ਸਰਵਿਸ ਮੁਤਾਬਕ 2015 ਤੋਂ 2019 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 3 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 2020 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ 'ਚ 1 ਮੌਤ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ 2022 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਫਲੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਿਲਡਰਨ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਝ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਵੇਟਿੰਗ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਹੈਲਥ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ 6700 ਲੋਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ 6900 ਤੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਬਾਅ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫਲੂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਫਲੂ ਸ਼ਾਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਪਲਾਇਰ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੋਸਤੋ 2 ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਈ ਹੋਰ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਖੰਘ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਪਲਾਇਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਬੋਟਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਇੱਥੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ, ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਅਤਾਬੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਸ ਐਂਡ ਫਾਈਨ ਕੈਮੀਕਲਸ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਉਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੇਸਨ ਕੋਪਿੰਗ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਬਾਈ ਏਅਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਆਈ ਹੋਈ ਆ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਵੀ ਇਹ ਪੇਰੈਂਟਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੋਝ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ
ਬੜੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਤੋਂ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕਦੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਖਬਰ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿੰਟਨ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਘੱਟ ਆ ਜਾਂ ਦਿਖਾਈ ਘੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਂਪ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਰੈਂਪ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਸਟੀਪ ਆ ਔਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਵੇਟਰ ਆ ਕਈ LRT ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟੁੱਟੇ ਨੇ, ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ LRT ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹ ਐਲੀਵੇਟਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ LRT ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਮਿੰਟਨ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਰਿਸਰਚਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਘੱਟ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਸ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਗੱਡੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਤਰ ਜਾਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਿਟੀ ਆਫ ਐਡਮਿੰਟਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਐਡਮਿੰਟਨ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਐਮਿਲੀ ਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਆਰਟ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 30% ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਫੀਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ $9,000 ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੈਸਟਰ ਫੀਸ ਤਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਫੀਸ ਵਿੱਚ 10% ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਲਈ 2% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫੀਸ ਵਾਧਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਲਡਰਨ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਦਬਾਅ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। This week the Red Cross was called in to support CHEO due to an unprecedented surge of patients. Bringing in the Red Cross should only be a last resort used for unexpected emergency situations. Why didn't this government proactively support and staff children's hospitals in the summer and early fall when healthcare workers first sounded the alarm about the crisis in pediatric hospitals? Minister of Health.
Thank you, Speaker. You know, I'm going to quote the Chief Nursing Executive at CHEO, who said, "It's been all hands on deck at CHEO this viral season, as we have responded to unprecedented volumes due to RSV, flu and COVID." You know, it is not lost on our government that in the last month alone, CHEO has essentially doubled their pediatric ICU unit. It is an incredible amount of work that they've been able to do very quickly. We have now permanently made the investment to ensure that those pediatric beds will stay at CHEO, because we know that that hospital in particular, because of its large catchment area, has many, many community hospitals that they are serving. They are doing that with a minimum amount of help from the Red Cross. They are partnering with the Red Cross to return the staff who have been redeployed and working in those pediatric ICU units to make sure that they can go back to doing their important work. Thank you. Supplementary question. Again to the Minister, what should have been part of this government's plan all along was a plan to address the root cause of our healthcare crisis, that's staffing issues. This government can take a tangible action right now to retain healthcare workers. ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।